Hello everyone, I am Vijayashri. We were discussing the chapter regarding the hydrocarbons of your first PUC. We will continue the same. We shall solve some more MCQs regarding the CET point of view. So shall we start? In the yesterday's class, we discussed about 6 questions. Then we will continue to solve the questions regarding the concept hydrocarbons only. So, this seventh question is finished, right? So let us move on to the eighth question. The major product formed when pentane is heated with anhydrous aluminum chloride in the presence of hydrogen chloride is. I hope, am I audible to you all? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಓಕೆ. The major product formed when pentane is heated with anhydrous aluminum chloride in the presence of hydrogen chloride. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So here pentane is converted into isomer of pentane. ಅಂದ್ರೆ molecular formula will be same, but structural formula will be different. So straight alkane get converted into branched alkane here when it is heated with anhydrous aluminum chloride in the presence of hydrogen chloride. Just look at the general reaction. I am requesting you to don't write anybody over the screen because it disturbs the lot. Okay. Don't write over the screen. Just watch. Okay, the major product formed when pentane is heated with anhydrous aluminum chloride in the presence of hydrogen chloride is. So, what is the general reaction here? N-alkanes. So, general ಆಗಿ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Alkanes heated with aluminum chloride and in the presence of HCl, it will form branched alkanes. It will form branched alkanes, right? What is going to form here? Isomerization takes place. Isomerization takes place here. Okay. So here, let us move on to the particular reactant. What is it? Pentane. How to write pentane? CH3, 5-membered ring. CH2, 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 CH3. So this is pentane. When it is treated with aluminum trichloride plus hydrogen chloride, it will form branched alkane. What it might be? So branched alkane andre ಏನಿರ್ಬೋದು ಪೆಂಟ್ 2-in ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಕೇನ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. 2,2-dimethyl ಪ್ರೋಪೇನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ 4-membered ring ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಿಯರ್ 5 carbons are there. In butane, there are 4 carbons. So it cannot be the right answer. We can eliminate option D also. So possible answers are option B and option C. So ಈ ಎರಡು options ಅಲ್ಲಿ which one is the most appropriate answer that we have to find here. So here pentane is there, right? Pentane is there. So its isomer is possible isomer is CH3, CH2, CH2, CH3. Here it is CH3. What is the name of this? So let us give the number to carbon. 1, 2, 3, 4 ಅಂತ
ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ at the second position methyl group is there, right? At the second position you can see methyl group. So what might be the name of this? It is 2-methyl 2-methyl. It is 2-methyl butane, right? It is 2-methyl butane. Its name is 2-methyl butane. So option B is the right answer. 2,2-dimethyl propane also possible, but it is minor product. So major product andre yaudu? Option B is the major product here. Okay. So right answer is option B. Option B is the right answer. So major product is option B. Minor product is option C. Okay. Next. Here you can see. So one example, isomerization example. This example is discussed during the discussion of synopsis. Synopsis ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. This is the general reaction. Here you can see N-butane undergo isomerization to form isobutane. So let us move on to the next question. So what is the next question? 1 mole of alkene. Alkene ಅಂದ್ರೆ double membered ring. Double membered carbon is there. 1 mole of alkene C4H8 on ozonolysis form 1 mole of propanone and 1 mole of methanol. The IUPAC name of that alkene is. So let us write the general formula of ozonolysis. Ozonolysis ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಓಜೋನೋಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ 2 R ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ 2 alkyl group ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಟು ದಿಸ್ alkyl group as R1, this is R2, this is R3 and this is R4. So R is the alkyl group or hydrogen. Okay, R ಅಂದ್ರೆ hydrogen ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ alkyl group ಇರಬಹುದು. So R may be same or R may be different. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ನಾನು R1, R2, R3, R4 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಓಝೋನ್, ಓಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? O3 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಓಝೋನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. 1 mole ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಸೊ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಆ ಅಲ್ಕಿಂದು? C4H8 ಅಂತ ಇದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? C4H8 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ. 1 mole of an alkene C4H8 on ozonolysis to form 1 mole of propanone and 1 mole of methanol. ರೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಕೀನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? C4H8 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋ ಅಲ್ಕಿನ್. ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಯರ್? 1 mole ಆಫ್ ಪ್ರೊಪೆನೋನ್. ಪ್ರೊಪೆನೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಪೆನೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೀಟೋನ್, ರೈಟ್? ಸೊ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೆನೋನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೆನೋನ್. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮಿಥೆನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಥೆನಾಲ್? HCHO ಅಲ್ವಾ? HCHO ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, HCHO. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಥೆನಾಲ್. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಕಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಓಕೆ.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ZnO ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್? If we reverse the reaction, if we combine propanol and methanol, this is methanol. ಇದು ಮಿಥೆನಾಲ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ವಿ ಕಂಬೈನ್ ಪ್ರೊಪೆನೋನ್ ಅಂಡ್ ಮಿಥೆನಾಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಲ್ಕಿನ್, isn't it? So let us combine this. C double bond O, this is propanol. It is going to combine with methanol. What is methanol here? C double bond O H ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ, we can remove these two oxygen atoms from both. When they undergo combination, so what is going to form? E carbon ಮತ್ತೆ E carbon ನಡುವೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, there is a double bond between this carbon and this carbon. Okay, how to write this? C double bond C, CH3, CH3. Then what is this? H and H. So this is the reactant. So idra molecular formula yenide? Just count the molecular formula. How many carbons are there? 1, 2, 3, 4. So C4 anta aitu. How many hydrogens are there? 3 plus 3, 6 aitu. 6 plus 2, 8 aitu. C4H8 aitu. Correct ide alva? So what is the name of this? IUPAC name of this? So let us give the number to this carbon. 1, 2, 3. So 3 membered irodrinda, double bond irodrinda propene anta barutte. So at the second position double bond is there. So 2 second position alle methyl irodrinda. So what will be the product? 2-methyl propene is the right option. 2-methyl propene. Here you can see it is 2-methyl propene. Its name is 2-methyl propene. So what is that alkene? It is C4H8 molecular formula alkene yaudu? 2-methyl propene anta baribodu. So option C is your right answer. Okay. So idu general formula vanna ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Ozonolysis. ಆಮೇಲೆ 10th question says the compound which will give only acetaldehyde on ozonolysis. So ozonolysis general reaction ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ C double bond C ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ R ಅಂತ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ R1, R2, R3, R4 ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. R may be alkyl group or hydrogen. They may be same or different. Okay. When they treated with ozone in the presence of zinc, it will form what? Acetaldehyde. Acetaldehyde andre yav riti baribodu? Here you can see CH3 CHO alva. Acetaldehyde means CH3 CHO. So what is this? C double bond O CH3 CHO plus C double bond O CH3 plus zinc oxide is the byproduct. So ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. So what is this reactant? So what is this reactant ಅಂತ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. So what we have to do? ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ತರನೇ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಓಜೋನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಿಂಕ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್
ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು combine these products, then we will get the reactants. How to combine these products? Let us combine two molecules of acetaldehyde. So reverse ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಣ. So you will get this. So let us combine this. Plus so when it is combined, when these two acetaldehydes are combined, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ cleavage takes place like this. So ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. These two carbons going to combine, these two oxygens going to remove. Okay, so what will be the product? Just couple ಮಾಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. Okay, this C double bond O, sorry C double bond C. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನಾನು CH3 ಬರಿತೇನೆ, CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, CH3 is attached and hydrogen is attached. So what is the name of this? So I start the numbering from here. 1 2 3 4 ಅಲ್ವಾ. So 1 2 3 4 ಅಂದ್ರೆ what is the name of this? It is butane. Butane ಅಲ್ವಾ. So butane it is. At the second position double bond is there. So ಇನ್ನು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? ಬ್ಯೂಟ್ 2ene ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So we can write it as but 2ene. So right answer is option C. Option C is the correct answer here. So 11th question ನೋಡಿ. An alkene X is obtained by dehydration of an alcohol Y. Okay, X is obtained by the reaction of dehydration of alcohol Y. So ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. So alcohol Y ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. Y is an alcohol. Okay. Y is an alcohol. When it is undergo dehydration, dehydration means water molecule has been removed here. Why undergo dehydration? It will produce an alkene X. So X ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. What is X here? It is alkene. Okay. Why undergo dehydration? It will produce X. X ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? alkene. Y ಅಂದ್ರೆ alcohol. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, X on ozonolysis give 2 molecules of ethanol for every molecule of alkene. So next ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? This is first part of the question. What is the second part of the question? X on ozonolysis. X ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? alkene ಅಲ್ವಾ. We don't know the name of that alkene. X on ozonolysis ಅಂದ್ರೆ O3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು in the presence of zinc. So it will produce what? 2 molecules of ethanol. Ethanol ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? CH3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ. C double bond H CH3. Just a minute. Okay. C double bond CH3 H. This is ethanol ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. 2 molecules of ethanol ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ CH3 H plus
ZNO is the byproduct. Our byproduct is ZNO. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್? by combining the products, by combining the two molecules of this ethanol. So ಇದೆರಡು ಏನ್ ಹೇಳಿ, ethanol ಅಲ್ವಾ, ethanol. So by combining this we will get x ಅಲ್ವಾ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಲೆಟ್ us combine two molecules of ethanol. ಓಕೆ, okay, how to combine this? C double bond O CH3 H plus O double bond C CH3 H. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ CH3 ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್? Methyl group is attached. Another one is hydrogen. So what is the name of this? It is our X. So X siktu namge alwa. So what is the name of this? Its name is, so ಏನು ನೋಡಿ, 1 2 3 4. ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದು, ಬ್ಯೂಟಿನ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯೂಟ್ 2 ಆಯ್ತು ಅಥವಾ 2 ಬ್ಯೂಟಿನ್ ಆಯ್ತು. So its name is 2-butene. So X andre yavdu, 2-butene. So this is the X. So illi X sikbirtu namge. Y beku alva namge. So Y yav riti sigutte hagidre? X is our 2-butene. Okay, illi nodi. So first part anna nodi, reaction du. Y is a alcohol. So ಏನ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, Y is an alcohol. Dehydration ಅಂದ್ರೆ H2O ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದು, ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2-butane ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. 2-butane ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? CH3 CH double bond CH CH3. It is a 2-butane. Our X it is. So ಇವಾಗ ಈ 2-butane ಗೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get Y. ಸೊ ಈ 2-butane ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ Y ಇಂದ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ X ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ X ಗೆ ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ Y ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ವಿ ರಿವರ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ Y. So let us add water to this butane. Okay, so how to add water? So I write here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Y ಇಂದ, Y ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅದು ಆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2-butane ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2-butane ಗೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Y ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2-butane ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. CH3 CH double bond CH CH3 ಅಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ Y. ಸೊ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್, ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? H++OH- ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ OH- ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, OH- ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, H+1 ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ? CH3 CH OH
CH2 CH3. So what is the name of this? 2-butanol ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2-butanol. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ Y. ಸೊ Y ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಗೆ. So it is our X, it is our Y. So right answer is option B. So Y andre 2-butanol, X andre 2-butane. So this is our right answer. Next question. Which of the following alkynes can be identified and distinguished from rest of the alkynes on the reaction with ammonical silver nitrate to give white precipitate? When alkynes react with ammonical silver nitrate, it will produce white precipitate. Then which kind of alkynes going to react with ammonical silver nitrate and give white precipitate? They should be alkynes with the triple bond at terminal carbon. Okay, ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೋನಿಕಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. CH3 CH2 C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ C CH. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ CH3. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. In the option A, there is a triple bonded terminal carbon. Option B ಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. In the case of option D also, there is no triple bond at terminal carbon. So which is the right answer? Option A is our right answer because it has terminal carbon triple bond. Okay, next 13th question. Nitration of benzene is carried out with concentrated HNO3. Just a minute. Nitration of benzene is carried out with the concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4. The role of concentrated H2SO4 is to provide a nucleophile during the reaction. This option we can eliminate because benzene undergo electrophilic substitution reaction. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು electrophilic substitution reaction ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ we can directly eliminate option A. What about option B? Free radical during the reaction? No, there is no free radical formation because benzene undergo electrophilic substitution easily. Okay, with this kind of reactants, concentrated HNO3 and H2SO4. Nitration andre, nitration of benzene means it is electrophilic substitution reaction of benzene. So electrophile involved irutte. Okay, not nucleophile or free radical. So electrophile is a reactive intermediate here. Okay, option C ana nodona. Electrophile during the reaction, yes, it is right. Catalyzed during the reaction. Okay, so ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್, ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ H2SO4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ HNO3 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ NO2+. ಓಕೆ,
ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ NO2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೈಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ electrophile. Okay, it is a electrophile. So concentrated HNO3 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ, it will provide the electrophile during heterolytic fission of HNO3. HNO3 heterolytic bond fission ಆಗಿ electrophile ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ HNO3. ಸೊ HNO3 ರೋಲ್ ಕೊಟ್ರೆ electrophile during the reaction ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ H2SO4 is given. So we can eliminate option C also. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ರೋಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ H2SO4 ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ H2SO4 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ, it acts as a catalyst during a reaction and it electrophile during the reaction. The role of concentrated H2SO4 is to provide catalyst. Okay, 13. Option D is the right answer. It does not undergo consumption. H2SO4 ಏನಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ H2SO4 ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಲ್ಲ, but it helps to provide the electrophile. HNO3 electrophile ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It increases the rate of the reaction by helping to produce NO2 plus to the HNO3. HNO3 ಗೆ NO2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So what is the role of this H2SO4? It catalyze during the reaction. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ H2SO4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, it regenerates during the reaction. It does not undergo consumption. So its most appropriate answer is option D. It catalyze the reaction. So HNO3 ಗೆ NO2 plus ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ by catalyzing the reaction. Okay, so most appropriate answer is option D, not option C. So HNO3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. Okay, then the correct order of reactivity towards electrophilic substitution. Obviously benzene undergo electrophilic substitution. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬೆಂಜಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಜಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿನಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 4 ಕಂಪೌಂಡಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ 4 ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್? ಸೊ ಬೆಂಜಿನಿಗೆ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ electron rich. Okay, for electrophilic substitution reaction, benzene should be electron rich. ಸೊ ಬೆಂಜಿನ್ ಸೈಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ವೆನ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಜಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ
ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರಿಚ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಂಜಿನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಆಲ್ಸೋ electron density is there. Okay, it favors the electrophilic substitution reaction. ಆಮೇಲೆ ಪಿನಾಲ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪಿನಾಲ್. ಸೊ ಪಿನಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಪಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೊನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಿಂದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೊನೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಬಿಕಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಬೆಂಜಿನ್. ಬೆಂಜಿನ್ ಗಿಂತ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಪಿನೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೆಂಜಿನ್ ಗಿಂತ. ಬೆಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪಿನೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಿನೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಪಿನೋಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪಿನೋಲ್ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಬೆಂಜಿನ್. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹಂಗಿದ್ರೆ? ಪಿನಾಲ್. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಿನಾಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ sometimes it acts like a electron donating group, sometimes it acts like a electron withdrawing group. ಇದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೈರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ electronegative atom ಅಲ್ವಾ, ನಾಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಲಿ electronegative atom, chlorine. So it pulls the valence electron cloud from the benzene ring as well. ಸೊ ಬೆಂಜಿನ್ ಇಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಪಿನೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, COH ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇಂದ ತನ್ನ ಕಡೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, electron density or electron or pi electron moves towards the COOH group. Electron cloud ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, COOH ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಈಸಿಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಡ್ರಾಸ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ COH is a electron withdrawing group. So least reactive ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದನ್ ಬೆಂಜಿನ್, ದನ್ chlorobenzene, than benzoic acid. Then let us move on to the 15th question.
So consider the following statements. The hyperconjugation helps in the increasing electron density at orthoparasites in the case of alkyl group. Second statement, the electron donating groups are activators, are ortho and para directors because they stabilize the aranium cations. Third statement nodi, the electron withdrawing groups are activators and are meta directors because they stabilize the aranium cation. Statement number 4 anna nodi, halogens are activators and orthopara directors. So select the correct statement anta kottidare illi. So you have to select the correct statement. So hyperconjugation ನೋಡಿ, hyperconjugation ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೆಂಜಿನ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ CH3 ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು? ಇದು ಟಾಲಿನ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಟಾಲಿನ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಥೈಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಲಿನ್. ಸೊ ಟಾಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪೈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪೈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಬೆಂಜಿನ್. Benzene is directly attached to carbon. Carbon is containing hydrogen. Hydrogen and carbon are bonded by sigma bond. So sigma electron ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪೈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ ಇರೋ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೆಂಜಿನ್ಗೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಏನ್ ರಿಚ್ ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್, ortho and para sites become electron rich sites. Okay, they become electron rich site. So they increases the so alkyl group attach ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂತು, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಇದೆರಡು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೈ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಪೈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಪೈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ortho and para directors because they stabilize the aranium cation. So obviously electrodonating group ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇನಿಯಂ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. The first statement and second statement both are correct. Third statement is wrong. Electron withdrawing group activate ಮಾಡಲ್ಲ, electron donating group activate ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರೇನಿಯಂ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅನ್ನ. So this is wrong. Halogens are activators at ortho para directors. So halogens ಅಂದ್ರೆ sometimes they activate the ring also, sometimes they deactivate the ring also. So
Fourth one is also not a correct statement. So right statements are first statement and second statement here. So most appropriate answer is option A. Both first and second statements are correct. So next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, these are all the electron donating groups. Here you can see all these things we discussed during synopsis discussion. Synopsis ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Just to recall this. Question number 16. In the electrolysis of aqueous sodium succinate, the ethene is formed at the electrode along which gas? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಥೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಆನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ electrolysis. So coal based electrolysis ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So what is at the anode, which reaction going to take place? Sodium succinate. Sodium succinate ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, it will be like this: COONA, COONA. This is the sodium succinate. Okay, so it will form, electrolysis ಮಾಡಿದಾಗ it will form ethene plus carbon dioxide gas is released plus Na plus 2 electrons. So oxidation ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ anode ಅಲ್ಲಿ. At the anode, oxidation going to take place. This is our ethene. So byproduct is carbon dioxide gas. So anode ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ethene ಮತ್ತೆ carbon dioxide gas release ಆಗುತ್ತೆ. So right answer is option. So sodium succinate undergo electrolysis. At the anode, ethene and carbon dioxide gas is formed. So ಯಾವ electrode ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, anode. Electrode is anode. So which gas going to release ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಆನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 protons ಇರುತ್ತೆ. They will accept these 2 electrons given by anode. What is it? 2 electrons. It will become hydrogen gas. So cathode ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈಥೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಥೀನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 17th ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಲಿಂಡ್ಲಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನಿಕೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. Palladium, calcium carbonate partially deactivated. So it is
ರೈಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಅಲ್ಲ, ಕಾಪರ್ ಪೌಡರು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ, ಏನು ಲಿಂಡ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಾಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ಯಾಲಾಡಿಯಂ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್? ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ palladium catalyst deposited over calcium carbonate, when it is used in the reduction of alkynes. Alkynes ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ alkenes. Further reduction of alkenes, it will form alkanes. Okay, ಆವಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಲಾಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಓವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಕೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಕಿನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾಲಾಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಓವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಕೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಕಿನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಲಾಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ವಿ ನೀಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಕೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಯಾಲಾಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓವರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಕೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಕೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಕಿನ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಲಾಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲಿಂಡ್ಲರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Next question, benzene reacts with chlorine to sunlight to give a final product is. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here benzene is there. Just look at the reaction. Benzene is there. When it reacts with chlorine molecules, 3 moles of chlorine molecules or 3 chlorine molecules in the presence of sunlight at 500 Kelvin temperature, it will form benzene hexachloride. So ಏನು ಇದರ molecular formula ನೋಡಿ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು 1 ಕಾರ್ಬನ್ 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 ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದರ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಸೊ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, 6 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಚ್, ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ H6 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ವೆನ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಈಸ್ heated in the presence of sunlight with 3 chlorine molecule, it will give benzene hexachloride. So right answer is, what is our correct answer? Option B is our correct answer, C6H6Cl6. Don't get confused
ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ C6Cl6 ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ C6Cl6 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ 6 chlorine molecules in the presence of anhydrous aluminum trichloride in a dark and cold condition, it will provide hexachlorobenzene ಅಂದ್ರೆ C6Cl6 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಜಿನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಹೆಕ್ಸಾಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ C6H6Cl6. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್, ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿನೋಪ್ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ next question is select the correct statements. Question number 19. Select the correct statements. Staggered and eclipsed conformers cannot be physically separated because their energy difference is so small that they readily interconvert at room temperature. Yes, staggered and eclipsed conformers are they cannot be physically separated because the energy difference between them is very, very small. They can undergo reversible reactions. So option A is the right answer. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕನ್ಫರ್ಮರ್ಸ್ ಓನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ is cylindrically symmetric. Yes, this statement also correct. B statement also correct. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಗರ್ಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಈಸಿಲಿ. So right here option C ನೋಡಿ, both statements A and B are correct. So option C is our correct. None of this ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, C6H12 A has chirality, but on hydrogenation A converted into C6H14, in which chirality disappears, hence A is. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ C6H12 ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ 3methyl 1pentene ಬರೆಯೋಣ. 3methyl 1pentene. 3methyl 1pentene ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೈರಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 3methyl 1pentene. So this is our 3methyl 1pentene ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3methyl 1pentene. ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಆದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? CH2 CH3 ಆಗುತ್ತೆ. Here it is CH2 CH3 CH2 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 ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈರಲಿಟಿ ಇರತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕೈರಲ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೈರಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೈರಲ್ ಇದೆ?
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಕೈರಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಇನ್ 3-methyl pentene ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಕೈರಲ್ ಇಲ್ಲ. ಕೈರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟರ್. Fourth carbon also 2 hydrogen is there, so it cannot be chiral center. In fifth carbon also 3 hydrogens are there, it cannot be chiral center. So first one anna eliminate ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ 2-methyl 2-pentene ಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 2-methyl 2-pentene ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? Okay, this is 2-methyl 2-pentene ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ first carbon cannot be chiral. Go to the second carbon. Yes, it is. Is it chiral? It cannot be chiral. ಆಮೇಲೆ just a minute. So ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಲೆಟ್ಸ್ wind up the class. Today's class, we will wind up today's class. So we will continue in the next session. 20 questions got over. 20th question is not completed. We need to solve that. We will continue in the next session. So we will stop today's session. Thank you. Keep studying. Have a nice day.